start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, when I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise. Will run to keep the faith. But the prize I'm always running for is to see you face to face. Now I run, and you are with me. You are here.
If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me when I fall. You lift me up when I fail. You are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me when I fall. When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. 你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。我们一起来，你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。我们再一次哈，一起来，你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。弟兄姐妹平安，咱们一同起立，向我们的主来献上敬拜与赞美。
都能。哦，主，爱你凡事都能。拍掌，现在颂赞荣耀归给我们的上主。我们依然站立。主啊，我感谢你，你拣选了我们，你用重价拣选了我们，是何等的恩典！我们本不配，我们今天可以坦然无惧的来到你的施恩宝座前，我要求连续蒙恩惠得随时的帮助。一真诚的心降服在你面前，爱我心愿使我感来大声唱，以感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你既然在乎我，阿们。何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。你真诚的心降服在你面前，在我心眼使我看见，你感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。你已挪去，你已挪去我所有枷锁，你已挪去我所有重担，你已挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。你已挪去，你已挪去我所有枷锁，阿妹。你已挪去我所有重担，你已挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。哈利路亚，感谢赞美神。弟兄姐妹，让我们每个人都能活出基督的爱。有你
姐妹来。一起来，耶稣啊，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界说出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出耶稣的爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱，耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。我们一起。我们一起向世界活出爱，我们一起，我们一起向世界活出爱。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们谢谢你带领我们来到你的面前，一同来敬拜你。主，我们相信是因为你的爱在我们的当中，我们才会不一样。主，谢谢你，因为你的爱来激励我们，来改变我们的生命。主，我们这个时候来到主你的面前，我们要一同来敬拜你，一同来服侍你。求主耶稣，求主圣灵，这个时候降临在我们当中，来带领我们今天早晨的聚会。主，我们也要特别为了台南神学院来祷告。主，这个神学院是因着你的名所设立的。主，你要借着这个神学院来兴起许多的主你的仆人，来做神国度的大功。主，求你来帮助这个神学院的院长、师长、所有的同学，在主你的恩典带领之下，能够得到建造，能够成为教会的帮助。我们现在同心在你的面前，一同来敬拜，也求主你的圣灵这个时候来带领我们，看过我们今天早晨的敬拜。我们在你面前同心祷告，奉主耶稣基督圣名，阿们。弟兄姐妹，请坐。好，我们首先我们要来看一段，因为今天是台南神学院的奉献主日哈，那我们有一段台南神学院的影片，请安的影片，要在这边来播放，我们一起用一段时间来看。亲爱的弟兄姐妹，很高兴在这里一起分享男神的生活。今年我们有95新生注册就读，愿上帝保守他们的学习，能在这个世代成为榜样。另外，
学校在教育部立案后第一次接受校务评鉴，透过为期2年同心筹备后顺利通过。同时经历3年整修的礼拜堂与补给教室已启用，让校园环境越来越舒适。然而，暑假期间经历了丹纳斯台风重伤台湾南部，学校许多老树被连根拔起。在教职员生齐心出力之下，校园也迅速恢复秩序安全。我们经历了风雨中得蒙保守，也祈求上帝恩待灾区苦难困顿的百姓。新的一年，我们还要继续努力，要让南神更好。也请大家在祷告中纪念我。相对比较重视神学实践方面，所以在这里除了可以学到社工的专业科目之外，也会专注在教会如何配合社会，特别是在一些社区合作方面。我们的学生有退休的，然后也有刚从大学毕业的，学生之间的关系非常和谐，老师跟学生之间的关系也非常的良好。所以邀请各位，如果对宗教社会工作有兴趣的，欢迎来投稿，也能够成为南神的一份子。台南神学院是一间在地不是又充满人情味的学校，我们有非常多元又专业的信仰课程，不只是传承自西方宣教师的精神，更有红山分牧师属性化、道成肉身做神学的方法。可以满足无论是在学术上的追求，或者是信仰上面的理解的需要，也为地方教会培育未来牧养上帝羊群的牧者。南神学院是一群互相关心的伙伴，也是互相学习的朋友，更是在上帝的怜悯慈爱底下的兄弟姐妹。欢迎来神学院和我们一起领受上帝的爱和恩典。弟兄姐妹，大家平安。很高兴能够在这个地方向大家请安。台南神学院已经走过100多年的历史，这段日子当中，有人事、有经济、有营运、有招生、有税务，很多的问题，在困难当中走过来。虽然学校有遇到风波，我们相信上帝的带领，他会跟学校一起走过这一场挑战。在此呼吁教会优秀的弟兄姐妹能够献身来读神学院，也能够继续传扬福音，传承这个信仰。谢谢大家。好，我们刚在影片当中有看到台南神学院的院长，有没有？有，他本尊现在来到我们的现场我们请胡牧师来跟我们讲几句话哈。
我们敬爱的在座的牧师娘，还有我们的长老哈，还有弟兄姐妹，大家平安。很高兴陈牧师还有我们小会的安排安排这个礼拜天来这边先向大家请恩跟报告。那等一下讲道当中有一些也会讲到神学院的现况这个我留待等一下再来分享。不过我在这个地方最主要的就是说来这边请安跟谢谢。那当然也要呼吁大家，如果说你真的为了这个福音有负担的，来就读神学院让这个福音的工作能够继续传承，因为这是上帝所托付我们他要升天之前透过耶稣基督所告诉我们的，你们当到普天下传福音带人信主归伫我的名来设立恁的来归伫我的名下来边，所以我们有这个使命跟这个责任，这是基督徒非常重要的责任。所以我代表台南神学院感谢大家的关心、代祷跟奉献，那更要期待大家能够献身来当全职的传道人，为主所用。我先做这样的一个感谢、富裕跟报告谢谢大家谢谢。好，谢谢胡牧师，谢谢胡院长好，接下来我们要来奉献我们刚才看了台南神学院的影片，那我们也可以为了台南神学院如果有感动的话，也为学院来奉献那奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你还是第一次来还不明白奉献的意义，可以用祷告来表达你的感恩。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上这个月是宣教业，我们将感恩的心献在你的面前，求你悦纳我们所做的工，来宣扬神的名，使更多人认识你。也求你帮助我们，不只是献上时间，更是愿意献上金钱跟生命，成为你合用的器皿。愿一切摆上都蒙你悦纳。这样祷告是奉靠主耶稣圣名祈求，阿们。好，弟兄姐妹请坐。好，我们现在有几件事情来报告。在报告之前，我们先一同来读今天的金句在路加福音10章27节，我们一起来读。来，你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。路加福音10章27节，我们再读一次把它记起来。来，你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。路加福音10章27节。
好，今天是台南神学院的奉献主日，我们特别欢迎南神的院长胡忠明牧师前来讲道、请安和报告。那也请弟兄姐妹我们一同为神学院来关心、代祷和奉献。我现在代表教会来感谢胡牧师的今天的勉励，谢谢。好。今天下午如果你今天听了这个2场礼拜还不够过瘾下午12点半到2点胡牧师还会在我们当中有一个神学的讲座，我们的信徒讲座从世代巨变思神学教育与教会也就是欢迎大家一起来投入神学的福音的工作那邀请大家12点半在2楼礼拜堂在2楼礼拜堂。好，下主日没有爱餐因为要召开牧养的同工会，所以小组聚会还有爱餐我们都暂停一次。礼拜3的祷告会7月8号8点钟是夏令营同工和志工的这个见证那所以这个邀请弟兄姐妹一起来祷告，领受上帝的赐福。目前我们还在征求生命教育的志工老师，要服务大有还有清溪国中。有这个意愿的，可以向牧宣总干事或者是正风执事来报名好。另外，我们要招募清洁志工，在7月11号早上的6点半到8点半在阳明公园的旁边那如果有意愿的，可以向张玉主任来报名。下主日的7月12号的下午1点钟，在401教室召开牧养同工会，请牧养同工记得要出席。星期三7月8号10点钟，在本会的新堂要召开竹中新竹中会第86届的第2次议会。那陈牧师、凯恩长老还有处仪长老都会一起来代表教会参加。9月5号星期六的下午2点半到5点。有桃园平安7月节的音乐会，在展演中心是免费参加的但是需要凭票，所以如果想要参加的，可以到1楼的中岛去登记索票。陈牧师今天是他的期末考所以不在我们教会当中。那在11号到18号会跟 Advent Taiwan 前往这个短宣队前往印尼泗水去服侍，也记得要为牧师来代祷，求神来帮助出入平安。我们要恭喜义军长老和家军姐妹，他们的夫妇来开了一家福满锅的餐厅，在清溪一路我们愿上帝祝福他们的事业顺利从本月开始是宣教月那我们会有一系列的活动那我们就请我们的外展部长来跟我们报告请帮我先放影片，谢谢。帮我把灯关了，谢谢。各位朋友，大家，各位弟兄姐妹，大家平安。我是外展部的如山，跟大家来报告，就像我们刚刚所看到的这个影片一样，从下礼拜开始，我们会有一连4周的宣教月的主日讲座。那为什么会有这个讲座呢？因为大家记得我们的周报的前面，我们教会的主题是什么吗？还记得吗？
周到的前面，第一个是什么？迦南什么60什么宣教路哈？我们教会一直都在我们教会都一直在强调一件事情，我们对内是一个什么样的教会？祷告的教会，对外我们要是一个什么宣教的教会。那其实迦南走了60年，其实迦南在于宣教的路上虽然没有大放异彩，可是迦南一直以来都维持一个很好的传统，就是一个很愿意给的一个教会哦。那所以呢我们在于宣教这件事情，我教会觉得应该要多加一点力道，所以呢，我们在今年开始，我们就有一个宣教月，它是一整个月4个礼拜的一个宣教的主日讲座。我们邀请了不一样的弟兄姐妹、宣教士，或者是牧师，或者是神学生，他们来自不一样的地方，他们有不一样的背景。他们有的是在台湾做宣教，就是生活上的宣教士；有些人呢，他们是台湾人，他们到了美国，然后又回来台湾宣教，然后呢，他们还要往下一站要去其他的国家宣教。还有人呢，他们是外国人，他们就是不是台湾人，他们来到台湾宣教，然后呢，他还再走出去要去非洲宣教。还在非洲宣教，所以我们就要透过不一样的主题、不一样的人，我们来跟大家分享什么是宣教，让我们能够对于宣教这件事情，我们有能够更多的认识，我们也能够有更多的感动，让宣教的种子一直种在我们的心里面，让我们的我们相信有一天教会，神会大大，当我们愿意被神来使用的时候，神大大的会帮我们的这个种子能够发芽啄壮。那我想牧师也做了一个很好的一个开启，就是我们刚刚看到的牧师在于陈牧师在下个礼拜他要去那个印尼，跟着那个 Event 台湾要去到印尼去做宣教。那昨天听牧师在分享是不容易。我们今天有短宣队在这边，不是今天有那个夏令营他们有40-50位的同工要服侍60位的人。那可是陈牧师呢，他昨天在跟我们分享的时候，他说他要去印尼那个地方。印尼是一个回教国家，他们是不可以传福音的，他们是不可以讲基督教的，因为他们是回教国家。可是呢，他们要去的是一个私立学校，他们是可以传福音的。然后他们那个学校里面有400个同工400个学生，牧师他们只有6个人去要去做宣教的事工。牧师去那边就是要他要去那边看看我们教会有没有机会。我们的宣教之路不是只有在台湾，我们有短宣队到之前也到过新竹，到过花莲，到过屏东。我们有没有可能我们的宣教之路是可以往下一站走，就是什么往不一样的地方去尝试。那下礼拜开始我们就会有4周让我们一起来走上这个宣教路。谢谢。好，谢谢我们外长部长如山长老的分享。好，接着我们下一个是来宾介绍吗？我们欢迎今天第一次来到我们当中的新朋友有没有画面？好，我们首先欢迎的是这个一对兄妹吴博义跟吴怡彤，请站起来，让我们看一下是佩萱姐妹带来的是，来，我们欢迎你。好，另外是梁志贤，是一对夫妇来，我们欢迎你在这边。好，另外还有郑牧师的女儿是不是全家来到我们当中我们也欢迎，是从哪里？夏威夷回来的吗？是我们欢迎他。好，刚刚这个是博义跟怡彤这2兄妹我们欢迎他们。好，那今天我们还有一个很重要的是要进行夏令营的差遣礼拜我在讲的过程当中，请同工一边上台来
好，刚才如山长老有跟大家分享，就是我们这个月开始是宣教月，那其实我们的夏令营其实也是一个很重要的宣教活动。哦，我们的夏令营从这个我们创立协会2006年开始，到现在已经连续20年没有中断哈。那在这当中也这个大家在场的有没有参加过夏令营？有参加过的举手，手放下哈。对，刚才那个如山长老在分享的时候，有一个神学生叫做郑佑强哦。佑强他在我们协会第一次办的夏令营，在大有国中，他当时是学员哦。然后接着他就参加我们夏令营的志工，跟他们一样，参加夏令营的志工来服侍，连续好几年在夏令营当中担任志工、担任同工，来服侍小朋友。那最后他后来呢，这决心要投入神学教育，所以现在在台南神学院在就读。好，那我想我们这群年轻人，他们有第一次担任同工志工的，请举手，手放下。哦，超过5次的举手，也有哦，超过10次的举手。好，那当我们持续投入在这项这个事工上面的时候，我想上帝会祝福大家。那这也是一个很重要的宣教活动哦，所以我们要一起，我们要先为他们来受旗哦。那我们的营长是直宣哈，好，那我们请营长到前面来。好，然后我邀请我们弟兄姐妹，我们一起站起来，我们举手为他们来祝福、来祷告。一起来，他们在下个礼拜的夏令营当中，要成为上帝的这个尖兵，要来照顾60位小朋友。那愿上帝赐给他们能力和这个恩典在他们身上，那有更强壮的身体。然后这个更多的智慧在他们身上，我们一起开口为他们来祷告。然后最后我们要请胡牧师来为我们来祷告哈。好，我们一起同声来开口。现在主上帝，我们谢谢你带领我们这群弟兄姐妹年轻的志工，在他们还小的时候就愿意来投入在夏令营的服事当中。愿主你的祝福与他们同在，来带领他们，恳求你的灵与他们同在。看顾他们走到前面的道路，谢谢你。我在下个礼拜夏令营当中，也可以上帝这个恩典祝福我到今天，谢谢你。感谢主的恩典，呼召迦南教会有这么多的年轻人投入宣教的工作，特别在这个暑期的活动当中，有60位朋友来参与。我们要透过宣教，透过服事，让人来看到我们就是耶稣基督的学生。求上帝透过耶稣基督的爱，让这些志工，让这些哥哥姐姐能够有智慧，有健康的身体，也充满使命，用献身的心来服侍，来宣教。我们将这一群的年轻人交托在上帝的手中，也将我们迦南教会所有的弟兄姐妹的祷告的力量，也加诸在这群的弟兄姐妹的心中。我们献上我们的祷告祈求，都是奉主耶稣基督的名。阿们。好，弟兄姐妹请坐。对，要你们照相过来没？合照。好，那个。牧师跟我一起照相。牧师跟我一起。1、2、3，耶！夏令营好，我们谢谢这群同工他们在下个礼拜就明天开始明天开始就要开始为期1个星期的夏令营。
好，我们一起来看今天的圣经哈，在路加福音第10章第25节到37节。我念单数节，你们弟兄姐妹念双数节哈。有一位法律教师前来试探耶稣，说：“老师，我该做什么才能得到永恒的生命？”那人回答：“你要全心、全情、全力、全意爱主你的上帝，又要爱邻人像爱自己一样。”那位法律教师为要表示自己有理，就问耶稣：“谁是我的邻人呢？”刚好有一个祭司从那条路下去，他一看见那个人，就从另一边走开。可是有一个撒玛利亚人路过那人身边，一看见他，就动了慈心。第二天，他拿2个银币交给客栈的主人，说：“请你照顾他，等我回来经过这里，我会付清所有的费用。”法律教师回答：“以仁慈待他的那个人。”耶稣说：“那么你去照样做吧。”好，我们要邀请台南神学院的院长胡宗明牧师来为我们讲道，他的题目是谁是我的邻舍？我们邀请胡牧师。敬爱的牧师娘，还有我们在座的庄长老，也是庄校长哈，还有我们在座的迦南教会华语礼拜的弟兄姐妹，大家平安。感谢上帝让我有这个机会透过陈牧师，还有透过小会的安排，在这个地方跟大家分享，也跟大家报告台南神学院的事工。那今天这个是台语场的礼拜的题目，其实我们华语的应该是谁是我的邻舍，应该是这样子，或者是谁是我的邻人。刚才我们读的版本的圣经是邻人，所以我用这个题目跟大家分享。不过在分享之前，我还是要谢谢我们迦南教会常年为台南神学院关心代祷跟奉献，所以我再次代表全体教职员生跟董事会跟大家说谢谢，也感谢上帝的恩典跟安排，让我有这个机会来报告神学院的事工，也跟大家一起来敬拜上帝。刚才我们凯恩长老所读的这个经文，我们都非常非常的熟，我不用再赘述，大家都能够了解。有没有？这个是记载在路加福音10章25节到37节的这个经文啊。其实这个经文里面我们不知道的是它背后的这个背景，我们比较知道的只是撒玛利亚人的这个好的这个故事。其实这个原因是这样有一位教律法的，就是我们现在所称的大学的法律的教授了，可以这样去做形容。他是犹太人，耶稣也是犹太人，但是耶稣所做的、所讲的跟犹太人的这个价值观不太一样，所以这个律法师就故意要让耶稣难看，所以就故意问他问题，就说老师，什么才能够得永生？耶稣说：“你读的是什么？”耶稣反问他这个如果在逻辑上，这个很聪明的耶稣没有马上让他看出这个破绽，就反问他：“你觉得呢？”结果这个律法师这个法律学的教授就说尽心、尽性、尽意尽力爱主你的上帝。耶稣说：“没有错，这样你就按照这样子就对了啦。”那这个律法书为什么会提出这个问题，让耶稣很难回答？其实有一个原因因为犹太人跟撒玛利亚人是不互相往来的，但是耶稣他是犹太人偏偏他就很喜欢跟撒玛利亚人在一起。是什么原因？他们是世仇
犹太人跟撒玛利亚人世仇。等一下这个背景我会稍微介绍一下来补充大家对这个故事的一个理解哈。我们看到这个犹太人他是住在北部的加利利，好，那他们要献祭，就是要做礼拜，就要到南部的耶路撒冷，中间刚好隔了一个撒玛利亚地区。好，那这个我们看到红线的虚色的部分虚线，这个加利利从加利利来这个耶路撒冷献完祭，他们要回加利利，他就不走从撒玛利亚过去，不直接走过去，他绕道而行，他要绕从这个约旦，有没有？这一条路我去走过了，因为我读神学，我要去了解一下，这很远呢为什么不走过去？因为他不喜欢撒玛利亚人，当然就不喜欢经过他的地方。这个概念是什么样的一回事？我是台南人，那我的亲人很多住台北，住桃园，那我从台南来台北，我就不经过中部，因为我跟中部的人有冤仇，我不喜欢中部的人。我们都知道，我们也每一个人都有不喜欢看到的人。我们都知道他家住那边，就故意不走从那边，比较近也不走从那边过去。我就知道他在那个市场在买东西，我就故意就不去那边。但耶稣就去那边所以什么概念？我跟中部的人处不来，所以我要来台北，我就不搭高铁直接过来。我从哪里？我宁愿走远一点，我从屏东、从台东、从花莲、从宜兰这样绕上来，不相往来嘛。到这种程度，这是人的一个软弱，这个概念大家应该了解的那犹太人跟撒玛利亚人的仇恨，不只是在日常生活，在宗教情绪也是很强烈所以他们的观点跟撒玛利亚人是不一样，甚至敬拜的献祭的圣殿也不一样犹太人是在南边的耶路撒冷盖的圣殿，那他们的圣殿不让他们献祭，所以这个撒玛利亚人就在他们的基利心山，他们的范围当中又盖了一个圣殿。所以耶稣才有一次要到加利利去的时候，就故意经过这个撒玛利亚，那就故意碰到这个一个撒玛利亚妇人，那个撒玛利亚妇人才问他说：“你是犹太人，你怎么跟我要水喝？你怎么跟我讲话？”后来耶稣跟他建立好关系之后，他问耶稣：“那到底敬拜是要到哪里？在基利心吗？或者在耶路撒冷吗？耶路撒冷才有什么？”耶稣说：“心灵诚实就有了。”最重要这个对话是这样来的我想大家都能够了解，不是在日常生活，宗教情绪也一样好，那这个犹太的律法师，这个法学教授为什么会来问这个耶稣这个问题？因为在希腊文这个 Christian 这个我们没有读希腊文没有关系因为要当牧师都要读希伯来文、希腊文当然英文这个是我们的一般的都要读的那这个希腊文的意思，它本意是你的邻居、你的同胞，还有跟你比较靠近的人，比较 close 的人，这是希腊文的一个概念这个字，它本来的原意是这样，但是犹太人他就加了一个他的概念，就是跟我们同一族群的人才叫做邻居啦，才叫做邻人啦，才叫做邻舍啦。如果不是跟我们同一族群的，就不是了。就化外之民啦，就野蛮的啦，就不是邻居啦，就不是邻舍，这样就对了。但是耶稣他不这样认为，他也是犹太人他说邻舍不只是跟你很 close 的人，也不是只有你的旁边的人，最重要的就是说是不是把那个被动的我附近的谁，你把它改成主动的我能对谁来行善，这个意思就是说，他需要什么，我怎么样可以帮助他？他有他的困难的时候，我如何跟他建立关系，这个才重要。不是说我好就好，其他的人都不好，不是这个意思。我曾经去菲律宾很多年前30-40年前吧，我第一次去菲律宾。那我去一个华侨的家里，那刚好要去做礼拜，他就问我说：“牧师，他用闽南话，牧师要去咱人的教会礼拜，还是要华人教会我听不太懂他说你要去我们人的教会，或者是那个华纳的教会了。
华纳哈，或者我听不太懂，我就问他说，什么叫华纳教会？菲律宾啊，菲律宾人就华纳，我们才是人啊。这个是不是犹太人的概念？是这个概念。好，我等一下会把这个背景介绍一下，那等一下才在我们的生活里面，我们再来分享哈。我读神学院的时候，我搞不清楚犹太人，也搞不清楚以色列人，也弄不懂希伯来人到底有什么关系，我真的不懂。后来我自己当了传道人之后，我教会有年轻人问我，我不得不一定要去了解，所以我去查考了很多。那时候没有网络，一定要去图书馆。读完了之后，我还没有很有信心，我还去问国外来的那个旧约的专家的宣教师，他有跟我做了一些介绍。不过那时候我还是懵懵懂懂，不过我现在都非常的清楚。我来分享，我把这个背景讲一下，你们就知道是说为什么犹太人跟撒玛利亚人这么处不来啊？我们都知道亚伯拉罕他本来是希伯来民族，有没有？他那时候还没有以色列这个名称。那个叫希伯来人哈。那当雅各有一次雅各跟这个天使摔跤嘛，那这个天使故意让雅各赢，这个代表上帝，就故意让雅各赢，跟他有一个信心哈。结果赢了之后哈，就跟他改名叫做以色列。以色列其实在希伯来文叫 Israel。就是说我跟你的关系是建立在我跟你立约，所以这个以色列这个名词非当时的这个信仰团体的人他是听不懂的，所以这个以色列人就雅各的12个子子孙孙下来之后都叫做以色列人，这样我们这个概念清楚了哈。那后来雅各是不是有因为他的儿子在埃及是不是当了宰相，他们移民到那边去，那他们那边400年要移民，又要回到这个耶路撒冷，要回到这个迦南地的时候，摩西是不是打死了一个埃及人？埃及人去禀报这个官府并不是说以色列人打死我们埃及人，他说那个希伯来人打死我们埃及人，因为他们对那个以色列这个信仰的名词还不太懂。好，那他们就经过40年就进入到迦南地。那在迦南地的时候在迦南地进入到迦南地有12个支派嘛，这雅各的子孙。那这12个子孙是希伯来人，也是以色列人那他们在迦南的时候就分成了12个支派。那时候每一个支派都派了一个头目，就是族长来办理政事，有没有？那时候还没有国家，有没有？后来以色列百姓才觉得说跟上帝祷告，我们一定要有一个国，埃及有国，我们没有，所以才有设立了王国时代。我们都知道嘛那设立了王国时代，第一个国王就扫罗，第二个大卫，后来有一个所罗门，各40年。其实40在圣经是一个很有意思的数字，7跟40在旷野漂流40年嘛，有没有？下大雨40天嘛，耶稣禁食40日嘛，那建立了王国之后都是40年。那后来所罗门的故事我就不讲了那所罗门去世之后，把王位传给他的儿子，他的儿子这个非常的嚣张跋扈，他这个课税比他爸爸还重，他爸爸课很重的税就要盖圣殿嘛那课税那有那个国家的王公大臣就来跟那个所罗门的儿子说，不要啦，不要课那么重税啦。他说我爸爸抽你们100，我要抽你们1000。后来他们就王公大臣又推派一个来当王，那整个国家就分裂成2个国家，有10个跟着王公大臣，那个后来叫北以色列，有没有？2支派办的，就犹大支派的那个跟的所罗门的儿子，就2支派办，比较少。那后来这2支派办的人才叫做犹太人，这样知道吗？好，那再过来我跟大家继续分享。那这两个国度，一个国家分成2个国家不敬虔，也拜偶像，而且也在国度当中行上帝所不悦的事情，特别是北以色列那10个国家，这10个支派真的很糟糕。
所以就兴起了亚述帝国，把它灭亡了。灭亡之后，亚述人很厉害，一半的人移民过来，本来北以色列的地方，那一半的人把它移民过去，就通婚了，通婚的时候就比较好统治了啊，所以他们就变成杂种了，知道哈？好，我们再过来，那犹大后来也灭亡了，就是586年灭亡，就到巴比伦去。那巴比伦王比较好，保留他们的原种，所以他们没有被通婚。70年之后让他们再回到犹大，这些人就叫做后来的犹太人，知道吗？哈，那这两支派的人就很自我、很自负哦。除了我们这两支派办的人，其他都是杂种，都是外人，就不是我们的邻居，就是这个概念来的。好，我想这个这个大家都应该了解哈。那耶稣就是犹太人，所以这样子的一个情况，所以有这样的区分。那北部的这些以色列以前住的那十支派的地方，后来叫做撒玛利亚地区，就撒玛利亚人，所以两者不互相往来。这样应该大家有一些简单的概念了。不过我有一个同学，她嫁给以色列人，有一次她回来台湾，我神学院的同学，40几年前同班，她嫁给一个以色列人，我就问她说：“你现在是不是以色列人？”她说：“我现在是台湾人，但是我的国籍是以色列国，所以在国际上我也叫做以色列人。”我说：“你这个是政治上的以色列人，你不是雅各的子孙。不过广义上的来讲，我们都是以色列人，都是上帝的选民。好，这样应该大家了解嘛？哈，耶稣他就是这种概念。好，所以对犹太的律法师而言，上帝是以色列的上帝，那邻舍就是他的犹太同胞。因为撒玛利亚人是外族混血过的杂种，已经不属于上帝的子民，才会对耶稣发出谁是我的邻舍的提问，是这样来的。我想这个故事大家都很清楚，但是这个背景可能我这样做一个说明，大家就更加了解，好，那律法师为什么会这样问？他就是想借着这个立场，让耶稣暴露出他的立场不符合犹太律法的说法，所以故意要让他难堪哈。但是耶稣却透过好的撒玛利亚人的隐喻，挑战律法师对族群跟邻舍的自我跟自大的概念。我想这个是人性啊，这个是人性，真的呢。我是有信仰的人，但是我曾经在欧洲也在美国读过书。我去的时候，我才感受到，我是30-40年前，1980年代就到英国去，后来又到美国去读书。那时候我以为说能够读书的台湾人就多厉害，我去到那边我才看到不同种族的人有不同的他的概念，甚至我是黄种人，有时候会看不起黑种人，但是我是黄种人、白种人就看不起你这个黄种人，有没有？那这个白种人也更看不起那个波多黎各的那个中南美洲那一种人，这个就是自大自我的概念，这是人性，这个是软弱。耶稣知道人性的软弱，所以才跟这个律法师做这样的一个挑战。这样这个意思大家应该都了解了哈。好，第二个是不是要帮助这个邻舍了？耶稣又用这个好的撒玛利亚人做隐喻，就要借着显示出撒玛利亚人热心协助受害人，但是祭司跟利未人却冷酷无比的一个对比啊，是这样。耶稣他故意这样子用故事，没有直接回答，就用故事让这个律法师说撒玛利亚人就是我邻舍，他自己答的好，这个如果大家在这边有有律师有法律背景的就会读逻辑，就会读这个对话这个就可以去了解耶稣真的非常有智慧在这个地方我们看到祭司跟利未人不关心受害者会发生什么事，只有关心如果我帮助他自己会怎么样，有没有？这个大家都知道耶稣很喜欢讲好的撒玛利亚人的故事呢，他常常夸奖撒玛利亚人，就是故意要刺激这个犹太人因为祭司跟利未人经过那个被打伤的这个伤人的旁边的时候，一看到他我看不通，我如果摸了尸体，我就不能执行这个祭司的任务，这是旧约时代的一个规矩你摸了尸体，你又不洁了，你不洁了之后，你就要放无薪假
你就失去你的工作权利，除非你要整洁清洁之后才回来。利未人是什么样的一个人？专门在从事圣殿的管理工作的人，知道吗？如果碰到死的死尸，你在生还死啊？如果碰到他啊，我等一下我关心他，等一下强盗来就杀了我，我赶快走。耶稣他用这个故事哈。好了，撒玛利亚人他不是，他是问说，如果我不帮助他，他会怎么样？是这样的一个情况哈。好，这个一个对比啊，我用一个学者，这是新约学者，这是一个美国人去世了。我们以前读书都要读他的书哈，他写了很多新约的书，他写了一本书叫《诗人跟农夫》哈，从文学跟文化进入再次耶稣的比喻，非常好的一个学者。他在中东地区教了40年的新约，曾经在叙利亚，在希伯来大学，也在埃及，甚至在居比路，就是现在的塞浦路斯教新约教了40年。他写了这本书，这本书里面有讲了很多耶稣的比喻。也讲到这个好的撒玛利亚人的故事，他讲的这句话，我把它 quote 下来，这是他讲的哈，我觉得很有意思哈。他说哈，这个劫匪哈以肢体暴力伤害的这个受害者，但是祭司跟利未人却以忽视再次重伤的这个受害者。哦，经过受害者身边的祭司跟利未人只问自己：如果我帮助他，我会发生什么事？我会怎么样？啊，我的妈呀！我昨天陈牧师有跟我介绍今天的诗礼的长老庄长老是小学的校长，因为神学院也是政府立案、教育部立案的，我也是独立研究所的校长。我知道现在校长很不好当，有时候办案比办学还多，因为很多校事会议嘛，都要成立调查小组。我大概常常在主持这种会议，不过神学院还好。我们庄校长大概比我辛苦，太多了，而且我没有副校长，大概我全部都要主持。我发现这个僵持不下会告的，大概都是说我要告到底。那被告的就是说你给我告个呢，我真的痛苦的不得了。他只想到的，我来我告我是我唔完了，就这样。好，有时候这个有时候很多状况哈，所以我真的很能够去理解，只有想到。我哪不给他病有得，我也安装，就是想到这个，从来没有想到说，如果他倒了，他离职了，他忧郁症了，甚至他为了这个伤害了，又走极端了，他的家庭该怎么办？没有想到这个，了解我要分享的意思哈，是这样子哈。第3点，我想我们回到我们的生活哈，这个第3点之后我就来做结论哈，字大一点哈，这个是中文哈。还有义无反顾，我用这2个字来做这个对比哈。刚才讲过哈，这个祭司跟利未人用一个心态，我帮助他之后我会怎么样？他用这样的一个角度去看，但是撒玛利亚人他并不是这样，我如果没有帮助他，他会怎么样？这个就是说，好像我如果告他，他会怎么样？大概想的就是说我告他告赢了，我今天我舒服了。我扳回一城了，我大概没有问题了，但是别人怎么样？这个大家很少去思考的，因为这个是我来后来我从来没有一辈子没有想说我会当校长了，没有这回事哈。我到60岁之后才回来当校长，在之前我只是在教会当牧师，也只是在大学兼课，也只是在兼课，在神学院在一般大学兼课而已，或者到国外去讲学。没有想到我会回来当校长，但是我回来之后，我就碰到这个教育的这个生态整个转变的时候，我的一个很深的体会，是这样的一回事哈。我用这2个字来跟大家分享。汉文真的很好，望文生义，象形文字产生的。虽然我读过希腊文、希伯来文，当然英文是国中那时候就开始读，不过那只是字母的一个拼凑产生的这个意义而已。我觉得中文对我来讲真的很有意义，字大一点就变成臭。现在新世代想的只是自己哦，不想着别人哦。你要想着别人，你不会告到底，告到别耍，想要来和解没有办法和解，字大一点就臭，有啊，自大都在艰苦啊，都在害啊，搁加一点臭，了解了哈。还有义无反顾，应该这个义。你就要
勇往直前，你不要把它再反过来。该做对的，你就按照这样子，你不要以你自己为准，然后你把其他的道德标准、信仰这个价值观全部都相反了。如果相反的，就是义无反顾，就是义改变了，就变成反的，就我王八。这个王八很难听啊，很难听，有没有？我们看一下什么王八有没有？你把这个义反过来，我在上面，中间这个王也在中间，下面2撇叫我王八。这个是怎么来的？其实在儒家的思想里面都有讲忠孝仁爱心理和平，这是儒家的理论嘛，好，儒家的思想。其实这个王八它本意叫做忘八，而是有人把它讲到王八，这王八很难听。其实真正的意思就是说这个孝悌忠信礼义廉耻这8个字是儒家非常重要的核心思想。但是不知道见小的人，这个忘了8了，忘了第8个字了，就是忘8，就无耻了，无耻，知道哈？知道这个意思哈？所以耶稣的这个故事让我很深的一个体会哦，这个就是没有邻舍的精神，只有想到了自己啊。好，我再用一个邻舍的精神来做分享，我们就做结论哈。我是在乡下长大，那我已经做敬老票了，我做1-2年了，我有2个孙子了，只是看不出来而已。我也67岁了啊，也算是有年纪了啦哈。那我是生长在台湾的农业社会时代啊，乡下，台南乡下。那时候台湾还没有工业化，都是农业的一个家庭。我们是住在一个村庄，有将近1000户的人家啊，这一个大村庄啊。那大概所有人几乎都是种田，除了我们小学的老师几位之外，还有1-2位可能是在镇公所上班，这些工人，其他都不种田的哈。那我们都住3合院，都大家庭。那时候我小时候没有这种感觉，后来我长大之后，我深深的感觉到那时候的邻舍的精神是很丰富的，而且是有人情味的。我比几个例子，什么叫小棒坡，什么叫棒坡缸这个意思是什么我们知道下个礼拜可能有台风要来，那在乡下你可能有种甘蔗可能插秧种稻米或者果树，快收成了。那好不容易经过好几个月甚至半年的一个努力要收成了，结果台风要来，怎么办？那时候没有农业机械像现在这么发达，怎么办？那时候里长就跟邻长一起呼吁所有的村庄的人，你有几甲地，你的地在哪里，大家来登记，赶快分配你们这一组50个人赶快割一割，那赶快把甘蔗这个砍一砍，赶快收成起来，否则你没有收成的话，台风一来发芽或者是吹倒了，那整个都泡汤了。所以那时候都是登记起来，大家全村庄的人早上做你那一块田，下午做这一块，明天做那一块，那个还不够的话，还去叫亲戚朋友来，这是50个100个在做。我小时候也去跟人家做过，去Q韩族啦，Q韩族听懂吗？就是赶快把它收成，那把它那个番薯，小孩子就做这些嘛。那时候叫小棒坡缸，没有再说我请你多少钱，你请我多少钱，我做完了来做你这个，或许明年我就帮助你，你帮助我。除了这个之外，还有一个菜尾，我知道年轻人可能没有听过菜尾，我每次听到这个菜尾我就意犹未尽了，你知道吗？那时候在乡下没有婚丧没有人在餐厅请客的，没有，都是在自己的3合院的庭院，有没有？鼎林啊，那个鼎林就是在晒这个稻谷的，或者是什么农作物，或者在那边聊天的，这很大。都是要在那边，也做很多的这个农作物的这个干燥的工作。那当然还有聊天，当然婚丧的时候也在那边办桌，办桌啦。我结婚的时候40几年前，我结婚也是办桌啊，欧雄饭店啊，请人家来办桌啊。那时候我们还不流行这个到餐厅啊。那时候总不能你要办桌，你就是镂空，你一定要搭帐篷嘛，那个很大。那帐篷不是像这样，我们去家乐福买那个什么帐篷这边搭一搭，不是，那个整个很大的帐篷，那这个帐篷不是一个人可以完成的，一定要一个团队。所以我的习俗，我7个
体格很好，他有2部牛车。每一次我们村里面有婚丧喜庆的，他就负责去载那个帐篷，那就呼吁大家来一起搭帐篷，无论婚丧都一样，有没有？那你家啊，就是换到我去帮忙你家，我家就帮忙我家。我爸爸的体格并不是像我七叔这么壮，开牛车的，而且一个人可以做2个人的事情。但是我爸爸写字很漂亮，他专门做什么？专门写那个请帖、喜帖，因为那时候乡下文盲一堆，还帮人家写这个毛笔贴春联。我爸爸就做这个，做这个有没有赚到钱？没有，赚到什么？大家都忙完了之后，因为有请客嘛，那请客都请了20桌、30桌，大概都这样因为来帮忙的或者是婚丧的都来，亲戚朋友都来，那一定有剩菜嘛。那时候没有公筷母匙呢，大家夹这样，那没有打包，那些东西都有剩，那有剩怎么办？把全部都收起来，有没有？再重新就煮过一遍。虽然我阿公阿嬷那时候没有受教育，这个卫生概念也没有，不过这是消毒杀菌，有没有？放那个笋瓜，还有放那个山东白菜，放一些可以做那个菜味的，有没有？那个人间美味，你知道吗？那个弄一弄之后就去谢谢你，一答谢，一个人1盆。我跟我弟弟常常拿那个小脸盆啊，小脸盆，多谢你啦，来给阮安尼倒大布旁，多谢你啦。阮阿公过生日，你来给我倒羹瓜茶。那时候抬棺材那个是互相的，我扛你的，你扛我的。乡下，我小时候是这样长大的。我现在回想起来，太棒了。不过我住在善化，我们那边现在南科全部整个文化都改掉了，整个大楼没有人认识。所以这个是邻舍的精神。上菜味有没有吃过菜味吗？有长辈都有啦。我有一次在高雄，我就讲到菜味给我松年团契听。我松年团契不知道是谁到那个码头有没有去买了1碗木薯，这有够好吃，你讲看我吃一吃，那个味道都在，不过那个精神不在了。所以这个耶稣他讲的，我用这个跟大家分享最后啦，我来做结论，我还是要跟大家做一个提醒。有时候碰到事情了，先想，不是只有想自己，也要想对方，但是也要有智慧。如果这个人车祸了，你不要马上去就把他扶起来，都不用，先打电话，那邀集旁边的人来保护他，不要让汽车再压到。我就看到几次报道，有人倒掉了，那车祸了，还好还会动，但是爬不起来，没有人理他。结果后来有一部车，因为可能逆光就把他压过去，就死掉了，很可惜啊，有没有？现在有现在的做法跟智慧，那以前都马上去把他扶啊，把他拿到旁边来，这个我们都不要去动他，用现在的智慧去面对，否则如果没有帮助他，他会怎么样？我现在自己要退休的年龄了我在自己在教会里面，或者在社会当中，或者在学校里面，我常常会碰到问题的时候，我常常会用一个心去想，如果我这样坚持，可能会带来什么后果？做风险评估，他会怎么样？那我会怎么样？这个都先思考，不是一想就想到自己。我在当这个神学院的校长之后，更深的体会，所以我才今天用这样的一个信息跟他分享所以很多基督徒跟圣经的律法师一样，都知道如何爱人，但却不知道谁是我的触咪，我的邻舍，甚至对邻舍的需要视而不见，导致政治、经济、文化、种族、环境、性别、代沟等等问题重生。很简单，乌克兰跟俄罗斯的战争就是一件事了。其实俄罗斯跟乌克兰本来是很好的。我曾经去那个莫斯科的神学院讲课，我去讲了1-2个礼拜，我跟他们有很多的这个沟通，真的我没有想到是说现在是这样子的一个情况。那我也去过中国那个温州神学院去讲过课，也没有想到现在中国跟台湾的关系搞得怎么样，就想到只有自己，没有想到别人是这样的一个情况这个很多问题可以分享的结论，若有人服侍我，就当跟从我，我在那里，服侍的人也要在那里。若有人服侍我，我必尊重他。所以我刚才看到我们要做宣教事工的这几位年轻人，真的他愿意服侍上帝这个是非常重要的最后我来把台南神学院的现况稍微讲一下刚才那个只是影片，那我现在把现况稍微
说明一下哈，大概2-3分钟哈，让大家更加认识哈台南神学院是1869年设立的，一直都没有让教育部承认哈。那这是设立是叫做台南神学院，这个道学硕士，要当牧师的，本来只有这个。那后来2017年教育部立案之后就有硕士学位，那个叫做 MA。那 MA 的话就要改名叫做南神神学院，所以现在台南神学院还存在，是道学硕士，没有教育部立案，要当牧师的不用让他立案。其他的这神学研究所、基督教研究所有立案，那神学研究所又分2组，宗教社工跟教会音乐组，这个是教育部立案的，是这样子哈。好，那现在的师生的概况哈，专任老师14位，有台南神学院有南神哈，那兼任老师25位。那专任的职员24位那注册的学生121位，重复有35位，那实际的学生86。这什么概念？就是说有人他来读神学院要当牧师，他需要再多一个硕士学位，所以要他多读1年。那这个是2年 MA 读完之后，再读2年的 MDiv， 就可以有2个硕士学位，也有教育部立案的硕士。这还有一个要当牧师的道学硕士。这样了解了哈，这个有121位，重复的35位，那实际的学生86位，那还有推教有171位，就在各教会开课的哈。那经济概况就是说，年度总预算是7000万，但这7000万也包含修缮，因为神学院的宿舍都老旧，校舍都老旧，所以大概1年的总预算是7000万，所以我大概每一天眼睛张开就要去想说20万从哪里来，365天乘以2嘛，大概就7000，有没有？所以我都要去想20万的事情，所以靠信心、靠祷告，也靠大家奉献。那图书馆因为要立案，有盖一栋新的1亿多，那还缺了6000万。不过那几个礼拜前有人奉献了1000万，所以现在剩下5000万，大概是这样子。上帝的恩典够用，大概学校的经费预算是这样。那教育部虽然是立案之后，他补助不多，只有50万。他看学校的人数，并不是看你学校的历史悠不悠久。如果他像台大这样补助了1-2亿，我不用，我大概1年补助5000万就够了。但是教育部补助不是那么多，这是让大家知道。还有我是在地方教会当牧师31年才到这个神学院来的，所以我是在第一线战场比较久了，所以我想的是学者来当学者就是要做学术，但是你要好好当牧者。那些学术你要实践，不是讲一讲学一学听一听，那你不会做这样子还有不愿爱甘愿，一定要甘愿，不然你不要当牧师这个是我很强调的。还有要能够合作，才能够跟他合一。因为我在教会牧会的时候有团队服侍20几年，我知道那个功课需要学习那当然灵性跟悟性都是要好的老师，因为身教重于言教，这个我在神学院常强调的。还有愿意献身服侍的神学生，你如果来读神学院是有讲条件的，要重新思考。还有完善的软体跟硬体设备这个经营学校大家都知道都了解所以我去的时候就要让这个软体好一点，所以有校务云端系统，以前都用手去写，教育部说不行，一定要校务云端系统，所有的业务都从云端来。我本来有去问，大概基本的软体要2000多万，后来我说我们学校没有那么多人，那就减333就1100万，已经设立好了，现在很方便，我们可以上网去查询去看。还有校园已经都很久100多年的教室也是古迹了，一定要修复，也跟政府有联系，所以现在已经都做好了。经过3年多的工作天，有大概3年半，900工作天，这个要扣掉礼拜六、礼拜天，还有没有办法作业的这个下雨天总工程费5500万，这个都还清了那这个就是这个古迹，100多年的古迹，很多人去参观，我们教会也去了3趟那每天大概都有人去那边拍婚纱，我都请他们来欢迎他们来那这是100多年的古迹这是都弄好了，非常漂亮，欢迎来参观这是台南神学院，现在是古迹礼拜堂那这个也是礼拜堂非常漂亮。那还有就是喜年馆，
这是以前单身宿舍的老师的这个建筑物。那我去是1965年盖的，就跟我们迦南教会同一个时代、同一年盖的，都没有整修，所以我去之后应该要整修。现在可以住，非常漂亮，大概4星级的，很漂亮哈。那总工程费3200万，这里用还清哈，这个是这个地方哈非常漂亮哈。那还有我有成立的实践神学研究中心，因为我们都知道一直读书要拿到神学博士，最年轻也要超过将近40岁，那也要叫他牧会再回来教书，这个大概这个可以用的时间不多，所以很多老师就没有牧会。那我现在是有牧会，我回去就带领他们一起跟教会结合连结那来学校也学到学术，也学到如何牧会，大概是这样的一个连结。这是实践神学研究中心，这个就是咨询委员，常常在换，2年就换很多咨询委员那大概实践神学研究中心就做这些事情，比如说如何用圣经用带领青少年。现在青少年查经跟我小时候那个辅导在带我们查经不一样了。你如果用那个旧方式年轻人都大概没有那么接受度，没有那么高了。昨天陈牧师昨天晚上就跟我讲，现在年轻人很喜欢 AI， 而且那个电子的查经 AI 的查经，他们说现在要做转变这个也请了那个做得很成功的牧师来现身说法。那后一请的宣教跟牧养，这个也都是神学院在办理的还有很多活动，那就是有一个会有奉献400万，我可以做这些工作神学院不能只是训练中心，也得成为提供福音战场策略跟协助传道人面对跟因应挑战的所在。毕竟神学院不能只是学者的培养所，还是要成为前人委身牧者的养成所，大概是这样的一个呼吁了希望我们年轻人来当牧者好不好？当牧师是很荣耀的事情呢，不然我何德何能？我又不是台面上的人，像那个以前的马英九总统那么帅，可以站在那边让人家不用讲，就人家很喜欢注目的。我没有那个条件，不过上帝给我有这个机会当牧师，可以分享给大家听我的信仰体验，这个很好的事情，欢迎大家来读神学院那未来的意向当然也重建巴克礼馆，因为我快退休了那整修老师宿舍，还有维持美化校园，还有神学就学神，这是未来的意向。当然这个是我把校务发展计划教育部来评鉴的时候，我都把它写下来，那交给下一任这个倒掉的这个因为台风来倒掉了那我很希望把它盖起来，但是时间已经不够用这个变成这样废墟了我很想把它再盖起来。巴克里牧师的宿舍，这是台湾的第一个斜坡道，因为巴克里牧师他年老的时候中风，所以他坐轮椅自己做的有一个斜坡道。那时候台湾还没有斜坡道，那现在很多那个身障关怀协会都来参观，也来拍照，就是这个，就是这个就在旁边这个地方是这个。那我很想再把它重新盖起来，不过时间来不及了这是未来的意向。那这个是以前的很漂亮都倒掉了，好可惜请关心我们的厝边男神，不止男神台神、玉神都一样，我们一起来关心。那台南神学院是最早设立，是第一颗心脏我做这样的简单报告，也用这样的信息跟大家分享。愿上帝继续带领我们迦南教会。我看到这么多年轻人，非常感动，因为我有时候会到教会去报告教会现在都开始萎缩，所以我等一下会做这个讲座欢迎大家来一起学习，一起领受。愿上帝的话语成为我们的帮助。我们同心祷告。我们的主，很感谢您让迦南教会在1965年就在这个地方落地生根。这几十年来，我们看到教会的发展，也看到教会的盼望，也看到宣教事工的规划。我们求上帝在这个氛围之下，能够来兴起这些年轻人能够读神学院，来继续传扬福音。您的仆人今天能够有这个机会来到迦南教会报告跟分享，求上帝让这些分享献为祭，好的祭，求上帝悦纳，也让我们听的人能够感动，也让讲的人也能够因为上帝的领受的这个差遣，来感动更多的人来投入这个福音宣教的工作，将今天
所分享的再次摆在上帝面前，求上帝悦纳。祷告奉主耶稣基督的名，阿们。阿们。来，我们一同起立唱回应诗歌。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱，我突然耶稣的爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱，耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱以及圣灵的交通跟众人同在，也跟迦南教会的宣教的意向同在，也同时跟上帝的名所设立的3间神学院同在，从今直到永远。阿们。我们俩站立会后诗。耶稣的爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向自己
好，弟兄姐妹，请坐。我们今天的礼拜到这里，我们可以彼此互相请安。那离开的。